A very good afternoon to one and all present here, and a warm welcome to our dignitaries, guests, faculty members, and my dear fellow students. It's my great pleasure in welcoming you all to this inspiring program. I am S. Naveen Kumar, student coordinator of IPR. Eco Green Club in association with MGC IIC, and we are honored to have with us some prominent guests to grace the occasion. Sing to him, sing praise to him, tell all of his wonderful acts. Psalms 105 verses 2. Let us start the session with a prayer song to invoke the blessings of the Almighty. That will help us to set a tone for the day. I request the gathering to rise up for the prayer song. என்னுயிரோடு கலந்து என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு என்னுயிரான இயேசு என்னுயிரோடு கலந்து என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் உலகமெல்லாம் மறக்குறையா உணர்வு எல்லாம் இனிக்குறையா உலகமெல்லாம் மறக்குறையா உணர்வு எல்லாம் இனிக்குறையா உன்னாமம் துதிக்கையிலே இயேசையா உன் அன்பை ருசிக்கையிலே ராஜா உன் நாமம் துதிக்கையிலே இயேசையா உன் அன்பை ருசிக்கையிலே என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு என்னுயிரான இயேசு என்னுயிரோடு கலந்து என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். Thank you, choir team. Please take your seats. Now, I would like to invite K. Pricey Janet, Innovation Student Coordinator, to deliver the welcome address and chief guest introduction. Good afternoon, everyone. I extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you gathered here today for this highly anticipated seminar on the topic Sustainable Development for a Clean and Healthy Planet, organized by Eco Green Club in association with MGC IIC on account of National Pollution Control Day. I am Pricey Janet, Student Coordinator of Innovation Cell, here to deliver the welcome address and chief guest introduction. We also extend our gratitude and welcome to the divine presence of God Almighty for guiding us in our endeavors. A special welcome to our respected Secretary, Reverend Father Matthew Palikunar sir, in absence here, whose unwavering support and guidance have been instrumental in the success of our institution. We are honored to have our Principal, Dr. R. Srikanth sir, in absence here, and Vice Principal of Shift 1, Dr. G. Gayatri ma'am, and Dr. S. Shalini ma'am of Shift 2 with us, providing steadfast leadership and vision. I would also extend a warm welcome to the IIC convener, Professor Ann Epsibaniraja ma'am, and Vice President of IIC, Professor K. Subhashini ma'am, whose leadership and dedication drive innovation within our institution, and whose continuous efforts in promoting innovation and entrepreneurship on our campus. A warm
welcome to our resource person, Dr. T.D. Babu sir, whose insights will undoubtedly add tremendous value to today's session. Hearty welcome to the staff and student coordinators of IIC, whose dedication and hard work have brought this event to fruition. Last but not least, a warm welcome to all the students and guests. Your presence adds the vibrancy and energy of this gathering. In conclusion, I believe that today's session will be a source of motivation and inspiration for all of us. Let's embrace this opportunity to learn from Dr. T.D. Babu's remarkable journey and pave the way for our own successes. Thank you for gracing us with your presence, and let's embark on this journey of inspiration together. Coming to Chief Guest introduction, it is my privilege to introduce our esteemed Chief Guest of today's event, Dr. T.D. Babu sir, with a PhD in Marine Biotechnology, specializing in aquatic animal virology. Dr. Babu sir brings a wealth of knowledge from his academic journey at the Central Institute of Brackish Water Aquaculture, ICAR, University of Madras. His educational excellence extends to post-graduation in coastal aquaculture and CAS in marine biology from Annamalai University, and a graduation in zoology from RMK Vivekananda College, Chennai. Currently serving as a Best Aquaculture Practices Auditor and Freelance Consultant for the Asia Pacific region since 2013. Dr. Babu has been auditing seafood production processes, conducting environmental impact assessments, and overseeing social audits. Beyond his professional endeavors, Dr. Babu is a dedicated trustee of NILID, an NGO focusing on urban greening, eco-restoration, local tree biodiversity, and water body conservation since 2005. As a member of the District Green Committee in Chennai, he actively contributes to the protection of mature tree cover with a rich career spanning 25 years in various aspects of aquaculture, including farming, hatchery operation, feed formulation, and academia. Dr. Babu has made significant contribution to this field. His roles in government institutions such as the National Institute of Ocean Technology and State Coordinator in NetFish, MPEDA, Ministry of Commerce, Government of India showcase his commitment to advancing aquaculture practices. Notably, Dr. Babu is a Principal Knowledge Officer of Prakruti, overseeing studies on wetlands and water bodies. His impactful publications, including book, chapters, and numerous national and international contributions to marine conservation and aquaculture, reflect his dedication to sustainable practices. We are honored to have Dr. T.D. Babu with us today, a true luminary in the realms of aquaculture, environmental conservation, and academia. Thank you. Thank you, Tracy. Blessed is he who trusts in the Lord. With this verse, I now invite our beloved IAC convener, Professor S. Anupsibanelja ma'am, to bless the gathering. Thank you, Nabi. I'll not take much of your time. I think you know the purpose of your presence here. So, on account of National Pollution Control Day, we have gathered here to gain more knowledge about how to conserve our energy and then how to protect and preserve our nature. First, I place on record my sincere gratitude to our respected principal, Dr. K.R. Shrikant, for finding a person, which we are much obliged, sir. Your presence here really adds value to our college, and we thank you from the bottom of my heart for accepting our invitation in a very short notice, and that's your magnanimity, sir. Hats off to you. Why don't we applaud sir for his presence here. Thank you, sir. And I also thank our Secretary Father, Reverend Father Matthew Pallikondan, for his support, and then the pillars of MGC, our Vice Principals, Dr. G. Gayatri and Dr. Shalini Meher, for their, they are always there for us whenever we come up with some program or event, and they are here to support us and encourage us. And I also thank our Vice President of IAC, Subhashini,
for her. She's a pulse of the team, and our counterpart, Ms. Felicit Benita, and also the staff members, and we have a very strong team of MCs. A big round of applause for Naveen, Prezi, and Jetson. And I believe that one day, one of you, or three of you, or four of you will be here, standing here, just doing the same what they have done. And I also thank Malati, Ms. Malati, the convener of Eco Green Club, and the co-convener, Ms. Sasikala, for their efforts taken. So God bless you all. May this session be fruitful and productive, and I wish you all the success. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your blessings. Next, I would like to invite our Vice Principal, Dr. S. Shalim Ahmad, to facilitate the program. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais, the IIC convener, Professor Ann Hapsibaniraja, today's special guest, Dr. T. Babu, and the convener of the program, the Vice Principal of Shift 1, and other members, the Vice President of IIC, and dear students. I'll also not take much of time, as the convener said. And this is the second program of today on the same topic. Usually we conduct programs like skill-oriented, academic-oriented programs. This is somewhat a different program. This will be very helpful for the students. So nowadays, I congratulate the IIC coordinator for organizing many events in order to enhance the students. This will be very useful, this platform. You can gain much knowledge, utilize this day and hour. This will be helpful for UGC when you are appearing for some other programs, some other exams. This will be very useful. So we appreciate and we congratulate all the students. So whenever you have doubts, you can clarify with our guest. All the best. Thank you. Thank you for the opportunity given. Thank you, ma'am. I now request our respected Vice Principal, Dr. G. Gayatri ma'am and Shalim Ahmad ma'am to honor the resource person. It's very elaborative pre-session. Actually, the dignitaries are not here. Oh, then this is for me it's a too elaborate one. But anyway, thanks for an elaborate introduction and all those things. I don't believe in all these days, like National Science Day or pollution control days and all these things, because I feel that everyone should have a lifestyle of all these, like controlling your pollution or being nurturing the nature. It's not on one day as a calendar event. You just celebrate, think about trees, talk about trees, or talk about water bodies and wetlands one day and then forget the whole 364 days. No, that is not the way. Only thing is, this day can be utilized as a reviewing your activities. A day to review or self-assess what you have done. I came to know that most of you are not, this college has only computer science, maths and other non-life science, but we are all with life, and we have to know certain things as a human being. So that is more important. I will not get into very technicalities, but as a human being, what should we know and where we stand, that is more important. So
before talking about the pollution control or pollutions, because everyone will be aware, you may be knowing much better than me what are the pollutants are across your neighborhood, across the city, across the world, global. I don't want to get into data. But do we understand our ecosystem in front and in back, in sides around us? That is the big question mark. We may think that we are right. How many of you go beach regularly? Not regularly. At least once in your lifetime poirukkinga beach ku. Then or 10 vaati? More than 10? Okay. So what do you do in beach? General, huh? Why do you go to the beach? You may have some either, but general, why do you prefer going to beach? எத்தனை பேர் கால் என்ன தண்ணியில போய் கால் வச்சிருக்கீங்க? ஏன் நிறைய பேர் தண்ணியில போய் கால் வைக்கிறது இல்ல? அழுகு அதனால கால் வைக்கிறது இல்ல. ஓகே. How many of you eat on the beach? Eat ka சாப்பிடுறது, snacks சாப்பிடுறீங்க இல்லையா? எத்தனை பேர் சாப்பிடுறீங்க? கை தூக்குங்க. கை தூக்குனா தான் எனக்கு குட். தண்ணியில கால் வைக்காததுக்கு காரணம் என்ன? பொல்யூஷன் இல்லையா? நீங்க பீச்சுக்கு போய் சாப்பிட்டு என்னத்தை பண்றீங்க? கீழே போறீங்க. ஓகே. So see, the beach is a natural space, and you should understand that Chennai is a coastal city and it has gifted with a sandy beaches. And I don't know how many would have seen West Coast, that is Kerala, Bombay, Gujarat, and the side ellaam pathina more than a sandy beaches, you have predominant on the rocky beaches. So you cannot have this much privilege to stroll on the sandy beaches. Sandy beaches are a very, very attractive thing, and it's a huge gift from the nature. But the thing is, we don't realize that how to conserve the beaches. Now I will go back. First of all, sustainable. எல்லாரும் sustainability இந்த வார்த்தை சொல்லி நிறைய பேருக்கு போர் அடிச்சோம். என்னடா இது எல்லாத்துக்கும் sustainability னா. See, our ancestors were practicing this sustainable way of life. It wasn't spoke of much. இப்போ எப்படி முன்னாடி business management என்றதே ஒன்று கிடையாது. ஒரு 10-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி there was no course at all. ஒரு பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் பண்றாங்க, பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு கோர்ஸா அப்படின்னு கேட்குற ஒரு லெவலில் தான் இருக்காங்க. பிகாஸ் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ராக்டிஸ். அது தானா வர வேண்டியது, தானா செய்ய வேண்டியது. ஒரு கடைக்கு போனாலோ இல்லை வீடை என்ன சமாளிக்கிறது, அதெல்லாம் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பட்ஜெட். இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல். எவ்ரி, அதாவது மீன் குஞ்சுக்கு நீந்த கற்று தரணுமான்ற மாதிரி இட் இஸ் அ பார்ட். பட் நவ் there is a techniques which is being untold, but it is being defined properly and it is being encapsulated and given to it, so that you don't miss the pivotal points and so on. Adela the key words adella neenga miss pannadakudadradhukaga it has become a profession. So sustainable na, it's nothing but having a very safe and healthier longevity of the nature's environmental life, as well as all the living communities who inhabit on the planet. That's the main thing. அது வந்து sustainable developments எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, you should have economic viability, and you should have a environment protection. இப்போ பார்க்குறீங்க எத்தனை பேருக்கு இப்போ எல்லாம் டிராஃபிக் ஜாம் ஆகுது தெரியாது. ஏன் டிராஃபிக் ஜாம் ஆகுது? Off late there is a lot of diversions and there is a lot of traffic jam. Why? Metro rail projects. See,
metro rail projects I do not know how illa 60 adhaan average. So even the 800 years old trees also being cut. So one tree, if it is cut, it is not just a tree. Tree itself is an habitat. நம்ம எப்படி பூமி நம்மளுக்கு என்ன உறைவிடமோ அதே மாதிரி மரம் கூட ஒரு உறைவிடம். ஏன்னா millions of microbes, fungus, bacteria thrive there, and hundreds of insects live on that, and few birds and animals stay there. And நம்மளுக்கும் it is a நிழல். இப்போ எத்தனை பேர் we have started feeling the heat in February itself. February எல்லாம் you will not have that much heat. குளிர் தான் முடியும். And you will have இலை உதிர் காலம். அதான் the summer will start only in the April end or May. அப்படிதான் ஆயிருக்கு. But it is changed. But we just put a switch on AC and just pass on. அதாவது கடந்து போயிடுறோம். இது ஒரு வெயிலா climate change சொல்லிடுறோம். So climate change வந்து you cannot control the climate change global level, but at least we can control the climate change within our micro climatic conditions, அதாவது neighborhood level. இப்போ நிறைய பேர் சர்தார் பட்டேல் ரோடு வழியா போயிருக்கீங்களா? அந்த ராஜாஜி பவன், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அந்த சைடு போயிருக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த சைடு ஐநாவரம், பெரம்பூர் சைடெல்லாம் போயிருக்கீங்களா? ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா greenery will be very high. Even now if you go and walk there you will not feel the heat, but here you will feel the heat. So global warming எவ்வளோதான் பேசினாலும் அங்கே there will not be any impact realized. So you can control in your locality the climate change ஆகாமல் இருக்கிறது நீங்கள் தடுக்கலாம். That is one thing. இப்போ current development in the metro, rapid industrialization. நம்ம சொல்ற development ஆகிறோம் industries வேணும் அப்படின்றோம். And you see all industrial estates எங்கெங்க வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பத்தூர் ஒரு industrial estate இல்லையா? It was a area. So it has been landfill and industrialized. And சிறுசேரி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Sirseri is again a IT corridor or a tail end, it is again an industrial hub. So அதுவும் it is a catchment area. And இந்த திருவள்ளூர் இந்த திருவேற்காடு பக்கம் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சிப்காட்னு சொல்லுவோம். ஸோ சிப்காட் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஏரி பட் இட் இஸ் a scrub jungle. Scrub jungleனாக்கா it is a kind of forest where you will not see trees. ஆனால் செடிங்க நிறைய இருக்கும், குட்டி செடிங்க நிறைய பேர் இந்த ஊரில் கூட பார்க்கலாம். சில நேரத்தில் மலைகள் இருக்கும், கல்லாக இருக்கும், ஆனால் மரங்கள் இருக்காது. சின்ன செடி முட்செடிகள் இருக்கும், வேறு விதமான இருக்கும். பட் தட் இஸ் த வெரி பொட்டென்ஷியல் ஃபாரஸ்ட் விச் ஹேஸ் மெடிசன்ஸ். மெடிசினல் ஹர்ப்ஸ் ஆர் ஆல் ஃப்ரம் ஸ்க்ரப் ஜங்கல் ஒன்லி. பட் அதை வந்து நம்ம வி ஆர் கிவிங் இட் டு த industrial development and we have globalization பண்ணிட்டோம். So there many foreign countries come here but they may not know. Number local people itself doesn't know what is the landscapes, but it's so sad to know that in Tamil Nadu Tamilians were the pioneers in classifying the landscapes. அது என்ன and these are the 5 landscapes. Mullai, Kurinji, Mullai, Maranam, Palai. Okay. Kurinji na Malai Sarandaram. Mullai is Kaad Sarandaram. Apram Palai, Tappu. Adudha. See, we do in India there, other South India there, we don't have a desert at all. Right? Desert இருக்கா? ராஜஸ்தான்ல தான் we have. பட் இவங்க தமிழர்கள் அதை பிரிச்சுட்டாங்கனாக்கா என்னன்னாக்கா இட்ஸ் a drought proof area. அதாவது இலையுதிர் காடுகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த இடம் எல்லாம் ஒரு வறண்டு போன நிலங்களா இருக்கும். அதுதான் பாலை. அதுல என்ன மாதிரி மரங்கள் வரும்னாக்கா ட்ரீ, இப்போ வேப்ப மரம் இருக்கு இல்லையா, கீழே என்ன வரும், அது பால். ஸோ இந்த பால் வடிகக்கூடிய மரங்கள் இருக்கிற எல்லா இடமும் அந்த ட்ரவுட் ப்ரூஃப் ஏரியாலையும் வளரும். ஸோ பாலை, அந்த பால் மரங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் பேர் தான்
பாலை. ஓகேங்களா? அது வெப்பாலைன்னு ஒரு மரம் இருக்கு. தட் இஸ் தி மெடிசன் ஃபார் தி சொரியாசிஸ். அது எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியும். பட் மெட்ராஸில் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் என்ன ட்ரீஸ் வித் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆஃப் என்ன ஜாஸ்மின் ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்கும், ஒயிட் கலர் ஃப்ளவர்ஸ். பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது அப்புறம் அது ஆக்சுவலாக அது பாலை மரம் தான். அது தென் நெய்தல். பட் வி ஆல்வேஸ் சி தட் லேண்ட் இஸ் கிளாசிஃபைட் ஆஸ் லேண்ட் பேஸ்டாக தான் அப்படின்னு நினச்சிருப்போம். ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லை. த லைஃப் லைன் என்னன்னாக்கா நம்மளுக்கு முக்கியமானது தண்ணீர் தான். தண்ணி இஸ் த லைஃப். ஸோ அவங்க நீர் வாட்டர் லைனை வச்சு தான் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பையே பிரிச்சிருக்காங்க. த ஆரிஜின் ஆஃப் வாட்டர்ஃபால் இஸ் குருஜி. த ஆரிஜின் ஆஃப் ரிவர் இஸ் முல்லை. அதுக்கப்புறம் the passage of river is called Marudam, and the ending destination of the river is called the Needle. So in the transition பார்த்தீங்கன்னாக்கா it will be very smooth transition. அந்த முல்லையும் மருதத்துக்கு நடுவில் தான் இந்த பாலைகள் இருக்கும், அதாவது வறண்டு போன நிலங்கள் எல்லாம். அண்ட் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? சரி, இப்போ கேட்குறேன், இது திஸ் இஸ் த கிளாசிஃபிகேஷன். சென்னை எந்த லேண்ட் கிளாசிஃபிகேஷனில் வரும்? நெய்தல்னா கடலும் கடல் சார்ந்த நிலம், வயலும் வயல் சார்ந்த நிலம் மருதம், காடு இருக்கிறது இட் இஸ் முல்லை. மெட்ராஸ் அதாவது சென்னை என்ன நிலம்? நெய்தல் சொல்றவங்க எல்லாம் கை தூக்குங்க. சொல்றவங்க எல்லாம் இவ்வளோ டவுட்டா? மெட்ராஸ் நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க, சென்னையில தானே இருக்கீங்க. நான் வந்து மெட்ராஸ் அதனால தெரியாம வந்துடும். மெட்ராஸ் நீங்க எல்லாம் சென்னை வாசிங்க. இன்னும் ஒரு சின்ன கேள்வி, இதுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுக்கிறீங்க? யூஆர் நாட் நெய்தல் ஏமா பீச் இருக்கு, மலை இருக்காங்க. Correct. All 5 landscapes are there in Chennai. ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? It's more of நெய்தல் நிலம் தான் நினைக்கிறோம். But it is not so. Okay. இந்த முகப்பேர் என்ன ஏரி ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஏரி ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்குமா? அந்த ஏரி ஸ்கீம்ல ஏரியே இல்லை. ஓகே. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த கூவம் ஒன்று போகுது, கூவம் ரிவர். ஆனால் நம்ம ஊரில் எத்தனை நதி இருக்கு தெரியுமா? ஆனால் இப்போ வெள்ளம் வர வர இப்போ நிறைய நியூஸில் வந்ததுன்னா இப்போ ரிவர்ஸ் பேரெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சில பேருக்கு. அதர்வைஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு கோவம் வர்றது எப்போனாக்கா சில பேர் ஏதாவது ஒரு ரிவரை கிராஸ் பண்ணாத கூவம், சரியான கூவம் நதி அப்படின்னா it has become synonymous that anything stink is கூவம் அப்படின்னு. கூவம் was a very good river in the north Chennai. அதாவது சென்ட்ரலுக்கு முன்னாடி போகிறது இல்லையா, அது வந்து இட் இஸ் கூவம். சவுத் சென்னையில் அடையார் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் நார்த் சென்னையில் போகுது கொசஸ்தலை ஆறுன்னு. கொசஸ்தலை ஆறு, கூவம் அண்ட் அடையார். அடையார் வந்து அகைன் இட் இஸ் 42 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அண்ட் கூவம் 72 கிலோமீட்டர்ஸ். ஷார்டஸ்ட் வந்து அடையார் தான் அண்ட் லாங்கஸ்ட் வந்து கொசஸ்தலை ஆறு அண்ட் 72 கிலோமீட்டர்ஸ் கூவம். கூவம் வந்து சென்னைக்கு நடுவில் இருந்தே வருது. அது வந்து இட் கம்ஸ் வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் எண்ணூர்லேருந்து யாரும் வரீங்க? எண்ணூர்லேருந்து யாரும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் அ வெரி ப்ராட். என்ன முகல் துவாரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அகலமாக இருக்கும். ட்ரெயினில் போயிருக்கீங்களா? சவுத் என்ன நார்த் சைடு ட்ரெயினில் யாராவது போயிருக்கீங்களா? திருவள்ளூர்லாம் தாண்டி போயிருக்கீங்களா? அது பெரிய பிரிட்ஜ் ஒன்று வரும். ஸோ அது கொசஸ்தலை ஆறு தான் தாண்டிட்டு போகுது எண்ணூரில். ஓகே. இட் டிஸ்சார்ஜஸ். இந்த ஆறுகள் எல்லாம் இருந்தாலே திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ டிஸ்சார்ஜ் பாயிண்ட். நம்ம தண்ணி எல்லாம் மழை எவ்வளோ மழை வந்தாலும் இட் வில் discharge into the oceans.
ஆனால் சென்னை வந்து இப்போ சிட்டி ஆஃப் லேக்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ் அதுதான் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 250 வாட்டர் பாடிஸ் இருந்தது. அண்ட் அதில் ட்வின் டவர்ஸ்னால் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எங்கே இருந்தது ட்வின் டவர்ஸ். யூஎஸ்ல இருந்தது, மலேசியாவில் ஒரு ட்வின் டவர் இருக்கு. பட் ட்வின் லேக் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பெருசு இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெரிய ட்வின் லேக்ஸ் இருந்தது. அது எங்கே இருந்ததுனாக்கா சென்னையில் இருந்தது, பிட்வீன் சைதாப்பேட்டை டு நுங்கம்பாக்கம். இப்போ லைலா காலேஜ் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் இட் இஸ் ஆன் த லேக், அது ட்வின் லேக். அதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது அந்த சைதாப்பேட், மாம்பலம், எவ்ரி திங் வாஸ் டெவலப்ட் ஆஃப்டர் லேண்ட் ஃபில்லிங் த லாங் டேங்க். நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்க, மேப்ஸ் போட்டு ஆனால் லாங் டேங்க் அப்படின்னு போடுங்க. யூ வில் சி த மைய பகுதியில் த அட்லீஸ்ட் ஒரு 30% ஆஃப் த லேண்ட் மாஸ் வில் பி த வாட்டர் பாடி. ஸோ அது இந்த சிட்டிசன் படத்தில் ஏதோ அத்திப்பட்டி ஆண்டிப்பட்டி காணாமல் போச்சுன்ற மாதிரி இந்த லேக்கும் காணாமல் போச்சு. ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் வி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நம்ம இங்கே வந்து ஏரிக்குள்ளே வீடு கட்டிட்டு வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறோம், அதோட இடத்துல நம்ம உட்காந்துருக்கோம். ஓகே, பட் தீஸ் கேனாட் பி சேஞ்ச்ட். பட் வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி கேன் சேஞ்ச், அது நம்ம அடுத்தது பார்க்கணும். இது இந்த மாதிரி பீச் பார்த்துருக்கீங்களா? எங்க எவ்வளோ கிளீனா? இது ஈஸியாக தான் இருக்கு. பட் இட் ஹஸ் பிகம் பிரைவேட் ஆனதுனால இவ்வளோ இருக்கு. பட் ஏன் அது இந்த மாதிரி தான் இருந்தது நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது எங்க பெசன் நகர் பீச் எல்லாம். பட் இப்போ இது என்ன தெரியுதா? இது தெரியுதா? எம்ஜிஎம்ல ஒரு இது சுத்துமே தலைக்கலையா, the tallest thing game. ஓகே, அது தெரியுது. This is the sand dunes, அதாவது மணல் மேடு. இது வந்து along the coast. அது ஏன் அது ரொம்ப முக்கியன்றது அப்புறம் சொல்றேன். என்னென்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது அப்படின்றது தெரியணும். நம்ம பிகாஸ் இட்ஸ் கால்ட் சாண்ட் டியூன்ஸ். சாண்ட் டியூன்ஸ் எல்லாம் என்னன்னாக்கா கோஸ்டல் சைடில் தான் யூ கேன் சி சாண்ட் டியூன்ஸ். காற்றுல மணல் அடிச்சுட்டு வந்து அதில் தான் ஃபார்ம் ஆகி படிஞ்சு ஒரு குன்றா மாறும். அதுதான் அந்த சாண்ட் டியூன்ஸ். அந்த சாண்ட் டியூன்ஸ் ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னாக்கா, இட் வில் நாட் அலோவ் த சால்ட் வாட்டர் இன் த சீ கெட் இன்ட்ரூடட் இன்டு த ground water table. உப்பு தன்மை ஆகாம இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கும் இந்த சாண்ட். பிகாஸ் இட் ஆக்ட்ஸ் as a filter bed. நம்ம ஃபில்டர் பண்றோம், வாட்டர் ஃபில்டர் அந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்றோம். அண்ட் சாண்ட் டியூன்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ அந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இட் வில் அப்சார்ப். ஸோ அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட், எனக்கு தெரியும் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் இந்த செஷன் வச்சா தூக்கம் வரும்ட்டு. பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த மரத்துக்கு வந்து இட் இஸ் 32 feet ஹைட். ஆக்சுவலாக இந்த ஈஸியாகவே போனீங்கன்னாக்கா செய்யார், இந்த மரக்காணம் முன்னாடி யூ கேன் காரப்பாக்கம், அந்த சைடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடப்பாக்கம் இட்ஸ் கால்ட். அங்கெல்லாம் யூ கேன் சி ஈவன் நவ் த சாண்ட் டியூன்ஸ். சாண்ட் டியூன்ஸ் வேர் தேர் ஈவன் இன் பெசநகர், பட் இட் ஹஸ் பீன் flattened. And formation of sand dunes will happen for 1000 years ஆகும் படிஞ்சு. அண்ட் அதுவும் ஷிஃப்ட் ஆகலாம். ஷிஃப்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பனைமரங்கள் பார்த்துருக்கும். அதை ஷிஃப்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கும். அது லைக் ப்ரொடெக்டிங் தி சாண்ட் டியூன்ஸ். நெக்ஸ்ட், இது ஜஸ்ட் முட்டுக்காட்டில் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த இடம். இந்த கிராஸ் எல்லாம் பார்க்குறீங்களா? கிராஸ் இல்லாது ஆக்சுவலாக க்ரீப்பர். There are 2 creepers. One is called hypomia. ஒன்று, இன்னொன்று வந்து ஸ்பைனிஃபெக்ஸ் அப்படின்னு. ஸ்பைனிஃபெக்ஸ் எல்லாம் தமிழில் வந்து ராவண மீசைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ராவண மீசை மாதிரி இப்படி அப்படி நீண்டுட்டே போகுமா வளர்ந்து, ரெண்டு முள்ளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், this is called, எத்தனை பேருக்கு have heard about பழவேற்காடு? Do you know the name of the பழவேற்காடு?
The meaning of the Palavekkadu? So Palavekkaduna பல வேர்கள் இருக்கக்கூடிய காடு. என்னென்ன வேர்கள்? நார்மலா நான் கீழே ஒரு ஊன்றதுக்காக வேர் இருக்கும். அது என்ன தண்ணியும் உணவு எடுத்துக்கும் அவ்வளவுதான். ஆனா அது இல்லாம இன்னும் 2 வேர்கள் இதுக்கு உண்டு. அந்த ஒரு வேர் வந்து it will grow against the gravitational force, அதாவது கீழே இருந்து மேல் நோக்கி ஆகாயத்தை நோக்கி வளரக்கூடிய வேர்கள். அது கம்பி மாதிரி இருக்கும். அது மனிதர்கள் மாதிரி சுவாசிக்கும். And it will have holes with a membrane, filtering membrane, so that it takes oxygen from the atmosphere. இன்னொன்னு டென்ட் கட்டினா இழுத்து கட்டுவோம் இல்லையா, கயிறு பெக் போட்டு, அந்த இப்போ கூட இங்க கிராஜுவேஷன் டேக்கு போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அந்த கட்டி வச்சிருப்பாங்க. பிகாஸ் டு ஃபார்ம் ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கிறதுக்காக ஸ்டில்ட் ரூட், அது பேர் வந்து ஸ்டில்ட் ரூட், அது இருக்கும். இந்த 3 வகையான வேர்கள் இருக்கிற மரங்கள் நிறைந்த காடா இருக்கிறதுனால அது வந்து பழவேற்காடுன்னு பேர். ஆனா அது வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் அது வாயில நுழையாம பழவேற்காடு வந்து புலிகேட் ஆயிடுச்சு. புலிகாட்டுன்னா புலிகேட்டுன்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ அது ஏன் அந்த மாதிரினாக்கா, இட் இஸ் த கோஸ்டல் ஃபாரஸ்ட். வேற எங்கேயும் நீங்க பார்க்க முடியாது. அது வந்து ஒன்லி இந்த முகத்வாரங்கள்ல தான் நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மரங்கள் வந்து தண்ணி அடிச்சதுன்னா இல்லை அலைகள் அடிச்சதுனாக்கா என்ன ஆகும், ரொம்ப சாண்டி ஏரியாவா இருக்கும் இல்லையா, அடிச்சுட்டு அப்ரூட் ஆயிடும். அதனால தான் இந்த மாதிரி ஆன ஒரு வேர்கள் சிஸ்டம் நேச்சுரலாகவே இருக்கு. ஆனா அந்த ஸ்டில்ட் ரூட் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, எவ்வளவு உப்பா இருக்கும் அந்த தண்ணி, அது எப்படி இந்த மரம் வளருது? ஏன்னா அந்த ஸ்டில்ட் ரூட் வந்து இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபிக்ஸஸ் தி ட்ரீ firmly, பட் இட் ஃபில்டர்ஸ் தி வாட்டர். சால்ட் எடுத்துட்டு வெறும் வாட்டர் தான் எடுத்துக்கும் அது. அப்போ how efficient it is. So still people are researching on how this stilt root is able to filter the salt. சில மரங்களுக்கு இந்த ஸ்டில்ட் ரூட் இருக்காது. லீஃப்ல பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலா சால்ட் வெளில வந்துடும். ஸோ எவ்ரி லிவிங் கம்யூனிட்டி ஹேஸ் ஒரு டேலண்ட் ஆர் ஸ்கில் டு ஃபேஸ் த சேலஞ்சஸ். எப்படியெல்லாம் ஒரு சேலஞ்சிங் என்வாயரன்மெண்ட்ல நம்ம எப்படி வாழலாம், ஃப்ளரிஷ் ஆகலான்றது நம்ம நேச்சரை பார்த்து கூட கற்றுக்கலாம். அண்ட் தீஸ் ட்ரீஸ் ஆர் கால்ட் அலையாத்தி காடுகள் ஆர் கண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் மேங்க்ரூவ்ஸ். இட்ஸ் நாட் அ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவோம். இப்போ நம்மளோட போர்ட் ஏன்னா இன்னொரு போர்ட் வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு போர்ட் வரப்போகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த போர்ட்ஸ் விச் இஸ் கமிங் சிட்டிங் ஆன் ஜஸ்ட் ஆன் தி மேங்க்ரூவ் ஹேபிட்டாட். மேங்க்ரூவ் ஹேபிட்டாட் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியன்றது நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கோஸ்டல்ல உப்பளங்கள், சால்ட் பேன்ஸ். யூ கேன் see lot of salt pans. Salt pansல எல்லாம் எங்க இருந்து தண்ணி எடுப்பாங்க? அதுதான் தப்பு. கடல்ல இருந்து தண்ணி எடுக்கவே மாட்டாங்க உப்பு பண்றதுக்கு. இதெல்லாம் போர் வாட்டர். அப்போ போர் வாட்டர்ல இருந்து எடுக்கணும்னா அப்போ அந்த உப்பு எவ்வளவு இருக்கணும் அதுல அந்த தண்ணியில. ஸோ ஆல்வேஸ் என்ன ரிமெம்பர் தட் சீல இருந்து தண்ணி உப்பளத்துக்கு எடுக்கவே மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா மணல் திட்டு வருதா, அதுக்கப்புறமா கிளேயி ஏரியா, அதுக்கப்புறமா அந்த கிளேயி ஏரியால இஃப் யூ போர்வெல் எடுத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் பி 3 times more saline than the salt sea. ஸோ அதில் இருக்கிற தண்ணியை எடுத்து தான் சால்ட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சால்ட் அந்த களிமண் முடிஞ்ச பிறகு தேர் வில் பி மட் ஃப்ளாட். மட் ஃப்ளாட்னா அங்கே எல்லாம் அவ்வளோ செடியெல்லாம் வளராது. அப்போ அதுலேயே தெரியும் அது எவ்வளோ உப்பு தன்மை இருக்கும். அது முடிச்ச தட் இஸ் த பேரியர். அது முடிச்ச உடனே யூ கேன் see ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வெல்ஸ். உப்பு கொஞ்சம் கூட இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் ஹவு அவர் நேச்சுரல் லேண்ட்ஸ்கேப் இஸ். ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இதே இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னாக்கா, நம்ம இப்போ எங்கேயாவது லேண்டு மண் கட்டிட கழிவுகள் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் எங்கேனாக்கா இந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் கொண்டு போய் போட்டுடுறோம். போட்டுட்டு அதை மறுபடியும் நோண்டி அங்கே மண்ணை நோண்டி பண்ணும்போது யூ ஆர் பிரேக்கிங் த பேரியர்ஸ். ஸோ யூ ஆர் ஹோமோஜனைசிங் இட். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி
பொல்யூஷன் என்ன ஒரு இடத்துல இருக்கிற தண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது இட் வில் ஹேவ் அன் இம்பேக்ட். ஸோ அது எல்லாமே கெட்டு போகக்கூடிய சூழல்ல தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் எ டெவலப்மெண்ட். அர்த்தம் இந்த உப்பு இட் இஸ் அகெயின் நேச்சர் பேஸ்ட் லைவ்லிஹுட் எக்கானமி, லோக்கல் எக்கானமி. இதுக்காக தான் தட்டி மார்ச்சே அப்போ என்ன பண்ணாங்க. பட் வி மே திங்க் தட்டி மார்ச் இஸ் வெரி ஸ்மால் திங், பட் அதுக்கு டேக்ஸ் போடக்கூடாதுன்ட்டு பண்ணது. ஆனால் இப்போ அந்த உப்பு இட்ஸ் காட் டு கார்பரேட் நவ். ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் நாட் அட் ஆல், local villages are not doing, corporates are doing it. இது பாருங்க, இது வந்து ரெண்டு மணல் மேடுக்கு நடுவில் இருக்க கெனால். இது என்ன சேனல், ஒரு கேப். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீர் கெனால் மாதிரியே இருக்குவாங்க. இது நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரிவர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இதை பார்க்க முடியுமா? எவ்ரி மான்சூன், அதாவது ஆகஸ்ட் இப்போ போனீங்கன்னா அவ்வளோ ஃப்ளோ இருக்காது. பட் during monsoon you can see a rocky terrain and flow of water, fresh water. பெரும்பாக்கம் லேக்ல இருந்து எவ்வளோ பெரிய லேக்னாக்கா அவ்வளோ பெருசு. பட் ஸ்விங் எடுத்து பட் அதுவே பெருசாக தெரியும் இப்போ. அப்போ அது முன்னாடி ஒரிஜினல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ இருந்திருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். இதெல்லாம் வித்தின் அவர் சென்னை லிமிட்ஸ். இது அந்த பெரும்பாக்கம் தான் செக் டேம். அங்கே யூ கேன் see the water. ஸோ நீங்கள் எங்கேயும் போய் என்ன இடத்துக்கு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட், இட்ஸ் அ வெரி சீனிக் பிளேஸ். யூ கேன் டேக் என்ன ஃபோட்டோகிராஃபி, நேச்சர் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கலாம் இங்கே. ஸோ அவ்வளோ ஃபிஷ்ஷஸ் வில் ஜஸ்ட் ஜம்ப் இந்த மாதிரி. ஸோ நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. ஆனால் இப்போ இட்ஸ் இடத்துல இதுவும் சென்னைக்குள்ள முட்டுக்காடு பக்கத்தில் இட்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன். இதெல்லாம் எங்கேயோ இல்லை, கிராமத்துலயோ எங்கேயோ இல்லைம்மா. This all there in the East Coast because of the developmental engineering college. Otherwise it is on the wetland. இப்போ ஒரு பெரிய flyover is coming which connects Tirupur and OMR. So they are closing many landfilling such. It on the lily pond, but you can see lotus ponds also. இதான் புலிக்கேட், அந்த பழவேற்காடோட லகூன்னாக்கா வட்டமா ஒரு தண்ணி இருக்கக்கூடிய இடம். அதுவும் லகூன் உப்பு தண்ணி, பிராக்கிஷ் வாட்டர்னு சொல்லுவோம். பிராக்கிஷ் வாட்டர்னாக்கா இட் இஸ் உப்பு தன்மை வந்து மோர் தேன் த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் லெஸ் தேன் த சீ வாட்டர். அந்த மாதிரி இருக்கிற இடம் பேர் தான் லகூன் சொல்லுவாங்க. அண்ட் தட் இஸ் திஸ் இஸ் த லகூன் இந்த நார்த் சென்னையில் இருக்கிறது. திஸ் இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் லகூன் இன் அவர் கண்ட்ரி. But அதுவும் it is getting spoiled and you can see lot of flamingos. This is the season இப்போ முடிய போகிறது. Flamingos migrates from Gujarat to South India. Next, இது வந்து பள்ளிக்கரணை. Have you heard about பள்ளிக்கரணை? பள்ளிக்கரணை marsh. It is the marsh. This is the only freshwater marsh living marsh in South India. இது ஒண்டி தான் இருக்கு. இதுவும் அழிஞ்சு போயிட்டுனா இப்போ நிறைய பேர் ராம்சார் சைட்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ராம்சார் சைட் இப்போ ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்னா இட்ஸ் அ ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட். ராம்சார் சைட் அப்படின்னாக்கா, பிகாஸ் யூ ஷுட் நோ, இன் 1971 ஈரான்ல February 2nd all countries came together and made a convention that we all will protect wetlands. Wetlandsல மார்ஷ்ன்றது ஒரு சதுப்பு நிலங்கள் இதெல்லாம். ஸோ சதுப்பு நிலத்தை காப்பாற்றணும்ட்டு நம்ம எல்லாம் சைன் பண்ணாது, இந்தியாவும் ஒன்று. ஸோ இந்த மாதிரி காப்பாற்றப்படுறது கூடிய வெட்லேண்ட்ஸை வந்து ராம்சார் சைட். பிகாஸ் ராம்சார்ன்றது அந்த சிட்டியோட பேர், ஈரான்ல இருக்கக்கூடிய சிட்டி பேர். நம்மளுக்கு இப்போ 75th இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இயர் நடக்கிறது இல்லையா? So we had only one Ramsar site in the Point Calimarla, but they have increased 75 Ramsar sites in the country. அதில் அதிகமாக இருக்கிறது நம்ம போன வருஷம் தான் it has been tracked as Ramsar site. பள்ளிக்கரணை is now a Ramsar site. இதை Ramsar siteன்னு நம்ம உலக அளவில் சொல்லிட்டோம்னாக்கா அதில் நம்ம எதையும் நம்ம பொல்யூட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் பொல்யூட் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம்.
பட் அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்டாக் வந்ததுனால இட் வில் பி ப்ரொடெக்டட் கொஞ்சமாவது. ஆனால் இதோட பரப்பளவு எவ்வளோ தெரியுமா? ஆக்சுவல் பரப்பளவு மார்ஷோட பரப்பளவு 6,000 ஹெக்டர். 6,000 ஹெக்டர்னாக்கா இன்ட்டு 2.5 ஏக்கர்ஸ். ஸோ இது என்னன்னாக்கா செங்கல்பட்டு, சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலூர் இங்க இருக்கக்கூடிய ஏரிங்களுக்குள்ள இருந்து அதிகமாக தண்ணி வழிஞ்சுனாக்கா இதுல தான் வந்து சேரும். இதுல வந்து சேர்ந்து தான் then it will go to Bay of Bengal. So இது வந்து it is considered, wetlands are considered as kidneys of the earth, the planet. So kidney கெட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? செத்துதான் போகணும். இல்லை அங்கங்கே வீங்கிக்கும் முதல்ல கால். அதே மாதிரி தான் வீக்கான்னு சொல்றது ஃப்ளட். ஸோ அங்கே தண்ணி போக முடியலனாக்கா ஃப்ளட் ஆகுது, பேக் ஃப்ளோ. ஸோ அதனால தான் இந்த வருஷம் எல்லாம், இந்த வருஷம் போன வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் எல்லாம் இட் ஹஸ் என்ன ஃப்ளட் வேளச்சேரி அந்த சைடு சோழிங்கநல்லூர் அந்த இடம் எல்லாம் ஃப்ளட் ஆனது காரணம் திஸ் சுருங்கி போச்சு. இப்போ எவ்வளோ தெரியுமா இருக்காது? 600 ஹெக்டர்ஸ் தான் இருக்கு. 6,000 ஹெக்டர்ஸ் எங்க இருக்கு? 600 குறைச்சது. இட்ஸ் லெஸ் தேன் 10% ஆக்சுவலா. இட்ஸ் லெஸ் தேன் 600. ஸோ அதுவும் திஸ் இஸ் த பிளேஸ் விச் இஸ் மோர் ஹேவிங் பேர்ட் டைவர்சிட்டி தேன் வேணுங்காங்க. பேர்ட் சாங்சுவரி விட அதிகமான பேர்ட்ஸ் வரும். நெக்ஸ்ட் இஸ் அடையார் எஸ்டுவரி. ஸோ கடல்ல கூட யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஆனால் நிறைய பேர் நான் வெஜிடேரியன் யாராவது இருந்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் இந்த மெரினா பீச்சில் அதுக்கப்புறம் பெசன் நகர் பீச்சில் தே வில் செல் சம் ஃப்ரை. சாப்பிட்ருக்கீங்களா? அதாவது ஓடு மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் நியூட்ரிஷன் வேல்யூவே கிடையாது. ஓகே, இது ஏன் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா இந்த மணல் இருக்கு இல்லையா, அலைகள் வந்து போகுமே அந்த இடத்துல இது வந்து இப்படி இருக்கும் நேரா, இது ஃபுல்லா மணல்ல புதைஞ்சிடும். இது ஆண்டனா இருக்கு இல்லையா, ஆண்டனா தூக்கி வச்சுக்கும். மழை அந்த அலை வந்து போனா அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா கழிவுகளையும் அது ஃபில்டர் பண்ணி அதுல அதுக்கு தேவையான உணவுகளை சாப்பிட்டுட்டு போகும். இதுதான் தட் இஸ் த கிளென்சர், பீச் கிளென்சர் ஆக்சுவலா. அதை வந்து மசாலா போட்டு அது எடுத்து, ஆனா கால் வைக்க மாட்டோம். ஆனா அங்க இருக்கிற கழிவு திங்கிற இந்த அனிமலை இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஆல்சோ. மசாலா போட்டு கொடுத்தா எது வேணாலும் திங்கிறது. ஸோ இன் ஃபியூச்சர் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஈட் திஸ். நட்டு சாப்பிடலாம், ஐ டோன்ட், பட் நாட் திஸ். ஓகே, திஸ் ஹேஸ் அ பர்பஸ். இதையும் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பொலியூட்டும் பண்ணிட்டு அதையும் குப்பையா அங்கேயே போட்டுட்டு. ஓகே, இது பவளப்பாறை. இது எத்தனை ராமநாத் டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் பார்க்கலாம். ராமேஸ்வரம் யாராவது போயிருக்கீங்களா? அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவளப்பாறைகள் தான். நெக்ஸ்ட் டைம் ஆச்சுன்னா சொல்லிடுங்க. ஐ வில் ஜஸ்ட் ஸோ இவ்வளோ ஆயிட்டா அப்போ நிறுத்திடலாமா? ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் ரஷ். ஸோ இவ்வளோ இது நம்ம பார்த்தோம். பட் நம்ம அதையெல்லாம் எப்படி வச்சுட்டு இருக்கோன்றது இட் இஸ் அ கிரைசிஸ். என்வாயன்மெண்டல் கிரைசிஸ் எப்படி நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம அதனால நான் எல்லாம் படமாக காமிக்கிறேன். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த பீச் இப்போ பீச் அது வெறும் படம் போட்டுருந்தா பீச்சுன்னே சொல்ல மாட்டாங்க. ஏதோ ஒரு திருவிழா, கிராமத்தில் திருவிழா நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. See, we are converting the beach into a food court மாற்றிடுறோம். பட் do you know that அவ்வளோ நண்டுகள் வந்து அங்கங்கே ஓட்டுறது நாங்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம். ஓடி விளையாடிருக்கோம் அதுங்களோட. பட் அதுக்கு கிடையவே கிடையாது. அண்ட் ராத்திரி ஆனால் ஃபுல் பிரைட் லைட் பொல்யூஷன் இஸ் த ஒன் திங் விச் இஸ் நாட் பீன் அட்ரஸ்ட். பிகாஸ் ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும் லைட் பேஸ்டு தான் அவங்களோட பிசியாலஜி. சாப்பிட்றது, ப்ரீட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் தூங்குறது எல்லாமே லைட் பேஸ்ட். அதுதான் நேச்சுரல் லைட். ஸோ 6 மணிக்கு ஆனால் இருட்டாக தான் இருக்கணும். இருட்டாக இருந்தால் தான் அதோட வாழ்வு. அங்கே போய் நீங்கள் தூங்குறச்சு உங்களுக்கு டார்ச் அடிச்சா எப்படி இருக்கும்? கண்ணில் சப்புன்னு கொடுப்பீங்க.
அதுதான் நடக்கும். But we don't realize that and we enjoy even up to 11 o'clock we cook the light and then spoil these because இந்த இனங்கள் அந்த வாழ்வியல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கடல்ல இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாம் நைட்ல தான் ஆக்டிவா ஆகும். ஆனா அந்த நைட்டை ஆக்டிவா ஆக விடாம நம்ம லைட் போட்டு அதை தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கலாம். சாப்பிடுறத நிறுத்துங்க. அங்கே போய் சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய இடம் இருக்கு, பட் நாட் த பீச். பீச் இஸ் த பிளேஸ் டு என்ஜாய் த நேச்சர். எத்தனை பேருக்கு ஆனால் காற்று சுவாசிக்கிறதுக்கு கூட அங்கே முடியாது, மசாலாலாம் ஸ்மெல் அடிக்கும். அண்ட் அலைகளோட ஓசை கேட்டு எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல. அந்த அலைகள் ஓசையே கேட்கல இப்பெல்லாம். ஆனால் அது பாட்டு அது கற்றுட்டு தான் இருக்கு. ஆனால் நம்ம காதில் போகிறதே கிடையாது. அண்ட் திஸ் இஸ் இது என்ன தெரியுமா, கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். இந்த பாசன இது இருக்கும். அப்போ அந்த ஸ்லூயிஸ் கேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது திறந்து விடுவாங்க. இப்போ எல்லாம் இப்போ டேம்ல இருந்து திறந்து விட்டாதான் இந்த மினிஸ்டர் போய் திறந்து விடுவாரு. எல்லாம் பூவெல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அது இது வந்து ஏரியில திறந்து விடுவாங்க. ஸோ ஏரியில இருந்து போய் ஏரியில இரிகேஷன். இது எங்கன்னாக்கா பல்லாவரம். ஸோ ஏரியில திறந்து விடுற தண்ணி எங்க போகுது, ரோடுக்கு அப்பவும். அது ஆக்சுவலா அந்த பாசன வழியில நீர் தடங்கள்ல தான் வீடு கட்டி ரோடும் கட்டிடுறோம் நம்ம. ஆனா இந்த ஸ்லூயிஸ் கேட் இன்னும் அப்படியே இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது என்ன தெரியுமா, மணல் பீச் சொன்னேன், சாண்டி பீச்சஸ் சொன்னேன். பீச்ல ரோடு போட போறாங்க. ஸோ அதுல என்ன கட்டிட கழிவு கொண்டு வந்து போடுறோம். நம்ம என்ன சொன்னோம், உணவு கழிவே போடக்கூடாது, நண்டுகளுக்கு ப்ராப்ளம் அப்படியெல்லாம் சொல்றோம். பட் சி என்ன ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று, இப்போ எல்லாம் பர்த்டேஸ், அதுவும் பர்டிகுலர்லி என்ன காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ வாண்ட்ஸ் டு கட் த கேக் இன் த பீச். இல்லை கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு குப்பையாக ஒன்று ஜிகினா இது இருக்கும், அதை தூவி விட்டு. See, that is not at all, it's again a pollution. எவ்வளோ சிம்பிளிசிட்டியாக நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் முன்னோர்கள். இப்போ வந்து ஒரு ஆடம்பரம் ஆக்கி அதை மற்றவங்களுக்கும் தொல்லை கொடுத்து நம்ம அதை சாப்பிட்டு அங்கேயே குப்பையும் போடு, தொட்டிலையும் போட மாட்டோம், அதுவும் போட்டுட்டு போகிறோம். சரி, திஸ் இஸ் இப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு நிலங்கள்லையும் அந்த காலத்தில் வகுத்துருக்காங்க, பீச்சில் நண்டுகள் இருக்கலாம், அது ஏதோ இருக்கும். ஆனால் இப்போ என்னென்ன இருக்குனாக்கா நண்டு வலைக்குள்ள இப்போ நண்டு வலைகள் இல்லை, அது வந்து எலி வலைகளாக தான் மாறிருக்கு. ஏன்னாக்கா உங்களோட கழிவுகள், உணவு கழிவுகளை சாப்பிட்றதுக்கு rats have started coming occupying the beach. அதே மாதிரி நாயெல்லாம் பீச்லேயே நாங்கள் பார்க்கறது கிடையாது. இப்போ ஊர்ல நாயை பார்க்கறது இல்லை, எல்லாம் பீச்ல தான் இருக்கு. ஏன்னா உணவு கழிவு. நான் நாயை தான் சொன்னேன். ஓகே, so see, this is they have left after the party. Okay, next. So நம்ம இந்த எண்ணூர் சைடு இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா we can see this groins, அதாவது பாறங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, மணல் பீச்சுக்கும் கருங்கல் இருக்கிற பீச்சுக்கும் வேற வித்தியாசம். அதோட இனங்கள் வந்து வேற விதமா மாறும். இங்க வாழ்றது வேற விதம். மணல சந்து செஞ்சு அந்த ஓட்டை பண்ணி உள்ள வாழக்கூடிய ஜீவராசிகள் தான். இங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறது என்னன்னாக்கா கல்லுகள், பாறைக்கு நடுவில் வாழக்கூடிய இனங்கள் ஜாஸ்தி இருக்கும். இப்போ மணல் பீச்சை வந்து இந்த மாதிரி ஆக்கிட்டோம்னாக்கா என்ன ஆகும், அந்த இனமே மாறிடும், வேற இனங்கள் தான் இங்க வாழும். இது ஏன் அப்படின்னா தட் இஸ் த டெவலப்மெண்ட். போர்ட் எல்லாம் வரும்போது என்னாச்சு, மெரினா பீச் இப்போ எல்லாம் ஜாஸ்தி அதிகமாக போயிட்டு ரொம்ப தூரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கடல், ரைட்? அது ஏன்னாக்கா கடல் அலைகள் வந்து இட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த விண்ட் எஃபெக்ட். காற்றுனால தான் நம்ம கரையில் வந்து வி கேன் see the அலைகள். ஆனால் ஓஷன் கரண்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு, which will travel from south to north 6 மாதம், அதே மாதிரி நார்த் டு சவுத் 6 மாதம். நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருக்கலாம், ஒரு இடத்துல போகும்போது பீச்சுக்கு போகும்போது நேராகவே நடந்து அப்படி அலைகளில் கால் வைக்கலாம். ஓகே, சில காலகட்டங்களில் அதே இடம் தான், ஆனால் குதிச்சு கீழே குதிச்சு தான் நம்ம போய் அலைகளை தொடக்கூடிய ஒரு இது இருக்கும். அது ஏன்னா பிகாஸ்
இந்த கண்டினியூஸ் இந்த மாறி மாறி போகிறது இல்லை வாட்டர் கரண்ட்ஸு, அது என்ன பண்ணுனாக்கா மண்ணை ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டு போய் இன்னொரு இடத்துக்கு போடும். அப்புறம் அந்த போட்ட மண்ணை மறுபடியும் கொண்டு வந்து இந்த சைடு போடும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நடுவில் நீங்கள் இந்த ட்ராயிங்ஸு இந்த மாதிரி போட்டு எல்லாம் கட்டிங்கனாக்கா கொண்டு போய் ஒரு இடத்துக்கு போடுறத விட்டுட்டு இங்கேயே போட ஆரம்பிச்சோம். ஸோ மறுபடியும் திருப்பி வராதுல்ல, ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உண்டாக்கிட்டீங்க. ஸோ நார்த்ல என்ன ஆகும், கொண்டு போயிட்டே இருக்கும், திருப்பி வராது. ஓகேயா, இங்க கொண்டு போய் அங்க டெபாசிட் ஆகிட்டு இருக்கும், பட் அது திருப்பி கொண்டு போகாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆனால் எண்ணூர் எல்லாம் வி காட் என்ன எரோஷன் ஆகுது. அந்த எரோஷன் தான் இப்போ பாறாங்கல் எல்லாம் மலைகளையே கட் பண்ணி போட்டாச்சு, ரோடு போடுறதுக்கும் அதுதான் பண்ணுறோம். இப்போ மலைகளே இல்லாமல் போகுது. அப்போ என்ன பண்றாங்க, அடுத்தது இருங்க, அது ப்ரீவியஸ் அங்க பாத்தீங்களா 3-4 கால் இருக்கிற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு, அது சிமெண்ட். கான்கிரீட்ல இந்த மாதிரி பாறாங்கல் கிடைக்காததுனால இந்த மாதிரி சிமெண்ட்டை உருவாக்கி அதை போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ. ஸோ அது எதுக்கு, எரோஷனை தடுக்கிறதுக்கு. அது மணல் அரிப்பு ஏன் வருது, பிகாஸ் we have not considered the ocean currents and developing the infrastructure. அதனால நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் இது முன்னாடி கருங்கல் இருந்தது, இப்போ அது வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் லேக் என்ன லகூன் சொன்னா இல்லையா, புலிகேட் பழவேற்காடு, அதோட ஸ்டேட்டஸ் இதுதான். இப்போ யூ காண்ட் என்ன, எனி ஹியூமன் cannot என்ன live, but human only has dumped all these plastics and it is a very good tourist spot, but என்ன லெவலில் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கோம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் அது கோஸ்ட், நம்ம வீட்டு பக்கத்துல இதுதான் நிலைமை. நெக்ஸ்ட் இது ஆறுகள் பக்கத்துல, இது எங்கேயும் வெளியூர்ல எல்லாம் இல்லை, நம்ம அடையார் பூவம் பக்கத்துல இருக்கிற மலைகள். குறிஞ்சி, இது நம்ம மனுஷன் உருவாக்கின குறிஞ்சி. நெக்ஸ்ட் இது வந்து சதுப்பு நிலம். சதுப்பு நிலத்துல பில்டிங் பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு காலத்துல லெவலா. பட் இப்போ மறுபடியும் we are repeating all those. அது எதுவும் இல்லை, இதுவும் அதே தான். நெக்ஸ்ட் நம்ம பெருமையை சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த மணல் திட்டியே இப்போ குறைச்சிடுறாங்க, அதை எடுத்து பிரிட்ஜ் கட்டணும், ஃப்ளைஓவர் கட்டணும். நெக்ஸ்ட் இது மணல் திட்டு ரியல் எஸ்டேட் போட்டு அதையும் விற்கிறாங்க இப்போ வீடை, அதுக்கும் கவர்மெண்ட் பாலிசி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 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 இது எண்ணூரோட முகத்வாரம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து பெசநகர் பீச், அந்த புரோக்கன் பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் அது. நெக்ஸ்ட் இதுதான் switch is being let into all rivers and canals. switch விட்டுட்டு தான் இருக்கும். அதாவது லோவர் கிளாஸ்ல இருந்து குடிசை வாழ்ல இருக்கிறவங்க இருந்து பெரிய அடுக்குமாடி இல்லை, பெரிய 3 கோடி 4 கோடி செலவு பண்ணி வீடு அப்பார்ட்மெண்ட் கூட letting it out the switch inside the rivers. Next இதெல்லாம் சும்மா இது வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து அந்த செக் டேம் கிடையாது. This is effluent coolant water from thermal power station in Ennur. அதாவது thermal power stationனாக்கா சூடு குறைக்கிறதுக்காக மிஷினுக்கு தண்ணி கேலன்ஸாக எடுத்துட்டு வந்து அதை சுற்றுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் பிசிக்ஸ் படிச்சவங்க. அந்த கூலண்ட் எடுத்து அது வார்ம், அந்த தண்ணி எடுத்துப்பாங்க, சூடு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சூடான தண்ணியை மறுபடியும் வெளில விடுவாங்க. ஸோ அது வெளில விடும்போது கடலில் தான் விடுவாங்க. ஸோ அந்த கடலில் விடும்போது இங்கெல்லாம் இதெல்லாம் வெந்நீர் தான். ஸோ வெந்நீரை வந்து கடலில் விட்டு என்ன ஆகும், அங்கே இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெந்துடும், நண்டு நேராக போய் எடுத்து சாப்பிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அழிஞ்சே போவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல தான் இதாக. நெக்ஸ்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் ரெட் டைட். ரெட் டைட்னா நிறைய பேர் அடுத்தது இது இந்த மாதிரி நிறைய ரிப்போர்ட் வந்தது நம்ம பீச்ல எல்லாம் இருக்குன்ட்டு. இது என்னன்னாக்கா ஒரு தாவரம். ஓகே, அது அந்த தாவரம் வந்து நிறைய அதிகமான ஆர்கானிக் மேட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கனாக்கா
நியூட்ரிஷன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டுனாக்கா அதோட வளர்ச்சி பொல்யூஷன்ஸில் இந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகும். அதுக்கு பேர் யூட்ராஃபிகேஷன் பேர். அது என்ன ஆகுனா அந்த இனவெர்த்தி ஜாஸ்தியாக பாப்புலேஷன் பர்ஸ்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அழிஞ்சிடும். அது பர்ஸ்ட் ஆகி அழியும் போது அதோட செக்ரேஷன் இருக்கும், ஃப்ளூரசென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ராத்திரியில் அது தொட்டாலே அது இட் வில் க்ளோ லைக் தட். நம்ம என்ன இந்த மின்மினி பூச்சி மாதிரி அது வந்து மின்மினி அந்த தாவரம். இட்ஸ் வெரி டாக்ஸிக், நியூரோ டாக்ஸிக். ஆனால் நம்ம உட்கொள்ள போகிறதில்ல, தொடர்புனால ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ அது வருதுனாக்கா தென் அவர் ஓஷன்ஸ் ஆர் நாட் ஹெல்தி. அதுதான் பாட்டம் லைன். இதெல்லாம் அது அந்த இனங்கள் இறந்து போய் அது அப்படியே ஆல்கே அது ஆக்சுவலாக. ஸோ அதெல்லாம் கரை செஞ்சிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். இது பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த எஃப்ளூயன்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ். நம்ம போடுற பாஸ்பேட், அதாவது நம்ம சோப் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதெல்லாம் நிறைய அதிகமாக ஆச்சுனாக்கா, அதே மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் நிறைய ஆச்சு, அதை வந்து எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட் பண்ணாமல் போகுதுனாக்கா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இது தெரியாது. நிறைய பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை நியூஸில்? கோயம்புத்தூரில் 6 கிலோ வேலி போட்டிருக்காங்க. எதனா நுரை எல்லாம் வந்து ரோடுக்கு வரலாம். ஸோ அதனால ஆட்டுக்கே வேலி போடுற ஆட்களாக என்ன நம்ம இருக்கோம். இது வந்து ஆக்சுவலாக கடல் பசுன்னு ஒன்று இருக்கு. அதெல்லாம் இதுதான் சாப்பிடுது. நம்ம எப்படி கிராஸ் இருக்கும், அதுக்கு புல், அதுக்கப்புறம் கொரியன் கிராஸ் லேண்ட்ல இருக்கும், அதே மாதிரி கடல்ல கூட கிராஸஸ் ஆர் சீ கிராஸ். நெக்ஸ்ட், இதெல்லாம் பாட்டில்ஸ், இதெல்லாம் பிகமிங் a pollutant actually. இது நம்ம ராயபுரம் ஃபிஷ். ஆனால் அந்த தண்ணி பாருங்க கலர், அதுல தான் முக்கி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துறத நமக்கு கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் யாரு போட்டதுன்னாக்கா மீனவர்கள் போடல, நம்ம எல்லாம் போட்டதுதான் அவங்க போய் சேர்ந்தோம். நெக்ஸ்ட் அது பார்த்து நெக்ஸ்ட். இது இப்போ முன்னாடி எல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் பாத்ரூம் வந்து ரொம்ப தூரமா இருக்கு முன்னாடி. இப்போ இல்லை, இந்த கிராமத்துல கூட அதே மாதிரி தான். வீடு வாடுற இடம் ஒரு இடம் அண்ட் கழிப்பிடம் வந்து தூரமா இருக்கும். அதுக்கு ஒரு பெரிய அப்பெல்லாம் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் கிடையாது. தே வில் ஹேவ் கீழே ஒரு பெரிய உரம் மாதிரி இறக்கி அதில் தான் விடுவாங்க. இப்போ திஸ் இஸ் a coastal company just leaves everything to the beach, on to the beach. ஸோ பீச்லேயே இந்த மாதிரிலாம் ஆகுது. அதுலலாம் நெட்டும் முன்னாடியெல்லாம் அவங்க தெய்வமாக போட்டுருவாங்க. அந்த இதெல்லாம் வலை போட்டு அப்படியெல்லாம் வச்சு க்ளீனாக வச்சுருப்பாங்க. அந்த இடம் சுத்தமாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ அது மேலேயே தான் போடுறோம். அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ட்ரெண்டு, அந்த ட்ரெடிஷன் ஹஸ் கான். நெக்ஸ்ட், இது பள்ளிக்கரணையில் they are putting a road marsh. இது எம்ஜிஎம் பின்னாடி அவங்களோட கழிவெல்லாம் அந்த போடுறாங்க. பிகாஸ் பிரைவேட்டைஸ் ஆயிடுச்சுனாக்கா யாருக்கும் தெரியாது, அங்கே போகிறது யாரும் இல்லை, அதனால அங்கே போடுறாங்க. இது வந்து பவளப்பாறை. இது வந்து வயலட் கலர்ல இருக்க வேண்டிய பவளப்பாறை. இது இறந்து போயிடுது. ஸோ ப்ளீச்சிங் பிகாஸ் ஆஃப் அசிடிட்டி, அதாவது ஆசிட் அமிலம் ஜாஸ்தி, கார்பன் டை ஆக்சைடு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுனாக்கா தனியாக அந்த மாதிரி ப்ளீச் ஆகிடும். அதனால நம்ம ப்ளீச் பண்ணிக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு சரி. ஏன் இதெல்லாம் சொன்னோம்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய இது நம்மளால முடியும், நம்ம கையால முடியாதது நிறைய இருக்கு. இது கவர்மெண்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஆஸ் அ பெரிய அசோசியேஷன்ஸ் ஹேஸ் டு வாய்ஸ். பட் தனி மனிதர்களால நம்மளால ஒவ்வொருத்தர் பண்றதுன்னா, ஏன்னா ஒரு கதை உண்டு, ரொம்ப வறட்சி வந்துட்டான் ஒரு காலத்துல. அப்போ குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்கறது கூட, ஏன்னா சில வீடுகளுக்கெல்லாம் பால் இல்லைன்றதுனால ஒரு ராஜா வந்து சொன்னாராம், சரி ஒரு தொட்டி இருக்கு, அது ராத்திரி உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ, ஒரு டம்ளரோ இல்லை அரை டம்ளரோ எவ்வளோ ஒரு ஆளாகும் நீங்கள் கொண்டு வந்து ராத்திரியில், ஏன்னா டிஸ்கிரிமினேட் நான் நிறைய போட்டேன்னு தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு இருக்கேன், ராத்திரியில் கொண்டு வந்து பால் விட்டுடுங்க அப்படின்னு.
அதில் ஒரு கப்பல்ஸ் வந்து பேசிட்டாங்க, இத்தனை பேர் போட போகிறாங்க, நம்ம ஒரு வேணா டம்ளர் தண்ணி மாத்திரம் விட்டா என்ன, யாரை பார்க்க போகிறாங்க, இருட்டில் தானே போக போகிறது, அதை நம்ம அப்போ வயசு சொன்னால் வேண்டாம் அது தப்பு, நம்ம கொடுக்குறது ஏதோ கொஞ்சம் ஏன்னா பாவத்துக்காக கொடுத்துருக்கேன், எல்லாரும் குழந்தைங்களுக்காக கேட்குறாங்க, வீட்டில் அது ஒன்றும் நடக்காது, நீ ஒரு டம்ளர் தானே தண்ணி கொண்டு போய் கொடு, நம்மக்கிட்டே ரொம்ப குறைச்சலாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை சமாதானம் பண்ணிட்டு அனுப்பிச்சி விட்றான். சரி, இவன் தண்ணி எடுத்து போய் ஊற்றிட்டு வந்துடுறான். சரி, எல்லாரும் பால் கொண்டு போய் எல்லாம் காட்டால வெடிச்சதும் போய் பார்க்குறாரு அரசர். பார்த்தா தண்ணியில் அப்படி ஒரு மங்கலாக ஒரு தண்ணி தொட்டி தான் அது. ஏன்னாக்கா போட்டிருக்க எல்லாரும் அதே மாதிரி நினச்சாங்கனாக்கா, ஏன்னாக்கா போட்டிருக்க கொஞ்சம் பேர் கூட அந்த பால் ஊற்றுனது கூட அது பயனில்லாமல் போயிடுச்சு இல்லையா. அதனால ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளால முடிஞ்சது சிம்பிளிசிட்டி, அதாவது பீச்சுக்கு போனால் நான் சாப்பிட மாட்டேன், நான் வெளில வந்து பீச்சுக்கு போய் முடிச்சுட்டு வரேன், அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் நான் சாப்பிட மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த மாடல் நான் வந்தோடனே சொல்லணும்னு நினச்சேன். We talk about pollution, enviro club, but we should have guts to say no. ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ்ல தண்ணி விட்டு வைக்கணும், because we think it is not safe, but we don't know how much the plastic we generate and we dump it again. So I don't think we should start. இந்த சின்ன மாற்றங்கள் தான் பெரிய இம்பேக்ட் வரும். அதனால நம்ம கர்ச்சீஃப் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தோம் முன்னாடியெல்லாம், இப்போ டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துட்டு போகிறோம். டிஷ்யூ அகைன் யூ ஆர் கட்டிங் சோ மெனி ட்ரீஸ் ஃபார் த பேப்பர். அதே ஒரு துணியை நம்ம கர்ச்சீஃப் இருந்தாக்கா அது போய் துவச்சிட்டு மறுபடியும் யூ கேன் ரீயூஸ் இட். அதே மாதிரி பச்சை எல்லாம் மஞ்சள் பை சொல்கிறாங்க, பட் ஐ டோன்ட் திங்க் அன்லெஸ் யூ, ஏன்னா மஞ்சள் பை சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க வெண்டர் வச்சிருக்காங்க மிஷின், தட் இஸ் நாட் ரைட். நம்ம ஒரு பை வாங்கி போட்டு என்ன இருக்கு, அது மாதிரி எத்தனை பேருக்கு எத்தனை செருப்பு இருக்கு, ஒரு 3 செருப்புக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாம் கை கொடுக்குறாங்க. Why should we have more than 3 slippers? ஒரு ஸ்லிப்பர் போதும், ஒரு ஷூ அவ்வளோ, தட் இஸ் enough. அது முடிச்சுட்டு போகலாமே, தட் இஸ் நம்மளை அதை பார்த்து தான் மதிப்பு இடணுன்ற ஆட்கள் தேவையில்லை. பிகாஸ் do you know one thing, top 10 pollutants slippers are one, and அதில் அதுக்கப்புறம் ஃபோம் பெட்ஸ், மேட்ரஸ், இதெல்லாம் இட் இஸ் அ பொல்யூட்டன்ட் கில்லிங் ஏன்னா நிறைய அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஆல்சோ இன் த ஓஷன்ஸ். அந்த மாதிரி சிம்பிள் திங், துணி எத்தனை பேருக்கு 10 டசன் இருக்கு ஆர் 5 டசன், ஐ ஹாவ் ஒன்லி என்ன ஒரு 7 pairs. அதெல்லாம் அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆச்சுன்னா ஐ வில் கிவ் இட் ஆஃப் அண்ட் தென் ஒன்லி ஐ வில் பர்ச்சேஸ். வருது அப்படி ஏதாவது வாங்கணும்னா டோன்ட் பை. இது என்னன்னாக்கா எப்போ பார்த்தாலும் போய் வாங்குறது, எப்போ பார்த்தாலும் போய் திங்கிறது. You shouldn't be happy. I'm telling you, you should know how to fast also. That is again it's an important thing. And அதான் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அளவு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. So we eat and we spend buy many things. But எத்தனை பொருட்கள் ஒன்றும் இல்லை. இன்னிலேருந்து ஒரு ஓத் எடுத்துக்கோங்க, that practice that more than 2 years நீங்கள் ஒரு பொருள் உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணலைன்னா யூ டிஸ்போஸ் இட் ஆஃப். டோன்ட் அக்யூமுலேட் இட். அண்ட் அன்லெஸ் யூ ஹேவ் நீட் யூ பை இட். டோன்ட் ஜஸ்ட் இது பார்த்தா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு வாங்காதீங்க. ஏன்னா that is going to be ultimately going to be a dustbin and again is going to be see இந்த மாதிரி சின்ன இஷ்யூஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாங்கள் எல்லாம் மறுபடியும் சொன்னால் நான் எனக்கு கிளம்பு ஆக்கினாங்க. see we had sandals இருந்தது, அதில் வார் எத்தனை பேருக்கு தெரியுது, வார் அறுந்து போச்சுன்னா வார் மாத்திரம் வாங்கி அதை போட்டுப்போம். அதாவது அந்த செருப்பு தேயிற வரைக்கும் we will use it. அது முழு குத்துனா உள்ள குத்த வர வரைக்கும் வந்ததுன்னா அது அப்போ இட் இஸ் நாட் ஃபிட் டு யூஸ் இட் அப்படின்ட்டு அந்த திக்னஸ் குறையிற வரைக்கும் we will see அந்த சேஃப் ஜோன். அந்த மாதிரி தான் பொய் தைச்சது யார் தைக்கிறீங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம அது என்ன செல்ஃபிஷ்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஏன்னா யூ டோன்ட் ஷேர். பிகாஸ் என்னோட ட்ரெஸ்ஸு எங்கள் அண்ணா யூஸ் பண்ணான்,
என்ன அண்ணாவோட ட்ரெஸ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த ஈவன் புக்ஸ், இப்போ கார்பரேட் ஆக்ட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் they have to buy new books. That is again a wrong way of what we preach. நான் எல்லாம் 12 தான் என் சீனியர் கிட்ட இருந்து வாங்கிப்பேன் அந்த புக்கை, டெக்ஸ்ட் புக். நான் அதை வச்சுட்டு தென் ஐ வில் கிவ் இட் டு மை ஜூனியர்ஸ். அந்த மாதிரி தான் we had, that is what is sustainable thing. But provided syllabus doesn't change, otherwise you have to buy syllabus மாறினா வாங்கதான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சோம்னால we can make a big change in your locality. And everyone has to plant a tree and nurture it. If you are not able to nurture a plant in your street, at least take care of a mature tree in your park, in your neighboring park. Abdilanalu, you tell us, we have an organization called other planting and nurturing. Plant பண்றது மாத்திரம் இல்ல, எல்லாரும் சொல்றேன், ஒரு 10 வருஷமா லட்சக்கணக்கில் மரம் நடுறாங்க. அதாவது ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கும்போது 10 வருஷம், லைக் she died when she was 68, I believe, 68. So 68 yearsக்கு 68 lakhs, 65 yearsக்கு 65 lakhs. இந்த மாதிரி 60 லட்சங்கள்ல நட்டாங்க ஒவ்வொரு வருஷம். அதே மாதிரி கருணாநிதி அவர் இருக்கும்போது கூட அவர் 95ல இறந்தார். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி 95 லட்சம், 94 லட்சம், 93 லட்சம் மரங்கள் நட்டாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும். அப்போ இந்த நேரத்துக்கு எல்லாம் வாழ்ந்துருந்ததுன்னா அந்த மரங்கள், நம்ம ஒரு அமேசான் ஃபாரஸ்டா இருக்கிறோம் சென்னை, எங்க நடுற இடத்துலயே தான் நட்டுட்டு இருக்காங்க. இதுல வேற நடனம்னு கவுன்சிலருக்கு வார்டுக்கு பிரஷர் கொடுத்து அவன் இடமே இல்லைன்னா இருக்கிற மரத்தை வெட்டிட்டு அதை நடுறான். See, this is not the culture. அதுதான் நான் சொல்றேன். கடிக்கிறீங்க, களை கட்டுறீங்க, ஏன் வெட்டுறீங்க கேட்கணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம இடத்துல அதே மாதிரி குப்பையும் நிறைய இடத்துல. So let us be a very responsible person. That is very, very important. That being a student or entrepreneur or anything. But if you have this discipline, you will reach the heights, and you will also make others to reach the heights. Thank you. Thank you, sir. Your valuable insights are undoubtedly gain knowledge about the sustainable development. Finally, to conclude the program, I would like to call upon D. Jetson, Internship Activity Student Coordinator, to deliver the vote of thanks. A very good afternoon to one and all present here. I am D. Jetson, Internship Activity Student Coordinator, would like to deliver the vote of thanks on behalf of the organizing committee. I stand before you with immense gratitude and a heart full of appreciation as we conclude this truly inspiring and remarkable seminar on the topic Sustainable Development for a Clean and Healthy Planet. It has been a momentous occasion and we have several people to thank for making this event possible. First and foremost, I would like to express our heartfelt thanks to Almighty for blessing us with the opportunity to gather here today and for gracing us in our endeavors. I extend my heartfelt thanks to our Honorable Secretary, Reverend Father Matthew Paliknal, for his unwavering support and guidance, and his dedication to our institution is invaluable. I also want to express our sincere thanks to our respected principal, Dr. R. Srikanth, for providing us with a platform to host this event and his continuous encouragement towards such initiatives and encouragement to enrich the students. A special mention goes to our vice principals of both the shifts, Dr. G. Gayatri ma'am of shift 1 and Dr. S. Shalina ma'am of shift 2 for their support and commitment in making this program a reality. I express our deepest gratitude to our resource person, Dr. T.D. Babu. Your presence and invaluable insights have enriched this event beyond measure. We are truly honored to have you with us today, sir. I would like to acknowledge the dedication of our IIC convener, Professor S. Anand ma'am, and Vice President of IIC, Professor K. Subhashni ma'am, for their continuous effort in promoting innovation and entrepreneurship within our campus. Our gratitude goes out to the staff and student coordinators of the IIC for their hard work in organizing the event, and tireless efforts have made this event a resounding success. I also extend a heartfelt thanks to the convener,
Ms. Maladi and co-convener Ms. Sasikla for your continuous support and belief in our vision. A special mention and my humble thanks to Mr. Ranjit sir and Mr. Chinu sir and Ms. Akila ma'am for their technical help and assistance. Last but not least, I want to express our gratitude to the students and the wonderful crowd gathered here today. Your presence and active participation have added vibrancy and enthusiasm to this gathering. Once again, thank you all for being a part of this memorable day, and we look forward to more such inspiring gatherings in the future. Thank you all. Thank you, Jensen, for acknowledging everyone who supported to organize the program successfully. We have come to the end of the session. May this program brings you all the informative knowledge about the National Pollution Control Day. I would like to express my gratitude to our convener and co-conveners of Eco Green Club, IIC, head of the departments, and our faculty members and my dear fellow students for gracing us with your presence. I hope the session was really admirable and useful. And this is Naveen signing off. Thank you all.